ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಫೇಸ್ ಹತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ದೂರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನಾವು ಮುಂದೋಗೋದಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಇವರು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 6 months 1 year ಇಂದ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಏನಿದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನತೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಥ್ಲೀಟಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಫೈಟ್ ನೈಟಿಂದ. It's not that girls are not participating in mixed martial arts or there is less opportunity for girls. There is nothing like that. I have represented India internationally 4 times and the competition there was intense. The girls were putting up brilliant shows, and here as well, there are girl fighters across India, but I think there is this one sense of shyness in them to come up to the stage and perform. So but it's not like there's a lack of opportunity for girls. It's just that some girls are a little shy to come up to the platform and show themselves up. So yeah, that's it. But again, I'm very grateful and I'm blessed that there was absolutely no convincing in my family. My mother was the one who enrolled me in karate when I was 4 years old, and my sensei Vikas Sharma, so I can't find him right now. But I joined when I was 4 years old, and so there was absolutely no convincing. In 2021, I transitioned from karate to mixed martial arts, and that was, I think, the best decision of my life that I took. And it wasn't my decision alone; it was my parents and my coach's decision. So my parents have been super supporting, and I'm very grateful. I'm very blessed. I understand for some people it might be very hard to convince their parents or families, but in my case everything was pretty sorted. Thank you. ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್, HIV, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಐಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಪೋಕು, ಥ್ರೋಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಬು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೈನ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಥರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೌಟ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಏನು ರೆಫ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ MMA India has the highest number of international certified officials. So our standards are really very high, and we make sure that ಎಲ್ಲ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ತೀವಿ. Time I came here just to fight, so it's been like fighting home for me. I lost one, I won once, but this time it's different. I don't want to go home losing, and the crowd, last time I fought in Koramangala, it was great. I hope everyone shows up this time also. बेंगलोर में मेरा डेब्यू ही बेंगलोर में हुआ था. तो बेंगलोर में पहली बार मैं जब MMA का मैच जो खेला था, टूर्नामेंट था, ऑफ कोर्स श्री बाबू सर एंड विकास शर्मा सर एंड इन सभी ने करवाया था, जो करवाते थे सर, वही होता ही पहले वही था. तो डेब्यू मेरा इधर ही हुआ है, और हमेशा ये घर दूसरे घर की तरह लगता है मुझे. जब भी मैं बेंगलोर आता हूँ बहुत अच्छा फील होता है. यहाँ की जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं. तो always like a home, and it's feel great to be a fight again. ವರ್ಕೌಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಫುಡ್ಡಿ, ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ತಿಂತೀನಿ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಡ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸರ್ ನೀವೇ ಸೆಂಟ್ರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕುಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ
ಮನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೋಗೋ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ದೆ, ಗೆದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ದೆ, ಒಂದೇ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ನಾವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೋಲು ತಲುಪ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್ ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇವರು 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5-10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾಂತರ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾರ್ಮಪ್ಪಿಗೆ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು 200 ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ, ಅವರು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ವರ್ಕೌಟ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ರನ್ನಿಂಗ್, ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್, ನೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನೆಕ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇಂಜರಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, MD ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸು, ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಜರಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾಕೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೋಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. 3 months 6 months ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Welcome in. Himanshu ji. Welcome, Amber.